So now we are going to discuss about binomial array. Okay. Binomial array. So far we have dealt with the linear uniform array. Okay. So far we have dealt with linear uniform array. Okay. Linear uniform array. So in this case, there is a lot of side lobes. Okay. In the case of linear uniform array, there are lot of side lobes apart from the main lobe. Okay, there are lot of side lobes. So, in the case of linear uniform array, there were many side lobes than in the case of binomial array. Okay, so in the case of linear uniform array, there are lot of side lobes which reduces, which means what? The directivity is reduced. Okay, the directivity is reduced because of what? If this main lobe shows in one direction, okay, the main lobe direction is in points in one direction. The side lobes points in other directions. So, is there any directivity? Directivity becomes less, is reduced. So, when there are many side lobes, the directivity gets reduced. When the side lobes get increased, the directivity gets reduced. Okay, when side lobes get increased, the directivity gets reduced. So, we need to eliminate the side lobes. So, to increase the directivity, we need to eliminate these side lobes. So, how can we eliminate these side lobes? The side lobes can be eliminated by using a technique called tapering. Okay, the side lobes can be eliminated by using a technique called tapering. So we use a technique to reduce the side lobe level called tapering. In this technique, the current amplitude in the sources of linear array is non-uniform. So in the tapering technique, the amplitude is non-uniform. Okay. So in this case, in the linear uniform array, the amplitude was uniform. But in the case of tapering, the amplitudes are different. In this technique, the current amplitude in the sources of linear array, are different. Okay. Sources of linear array are non-uniform. So next is what? Secondary lobes. So secondary lobes can be eliminated, or the side lobes. Secondary lobes means side lobes itself. These side lobes can be eliminated through what? Can be completely or entirely eliminated if two conditions are satisfied. First condition is what? Spacing between the two consecutive radiating sources does not exceed lambda by 2. Okay, if the spacing between two consecutive radiating sources does not exceed lambda by 2, then we can say that what? Lambda by 2. When the spacing between the consecutive radiating sources does not exceed lambda by 2, then we can say the secondary lobes are eliminated. Secondary lobes are eliminated. So next one is the current amplitude in radiating sources are proportional to the coefficient of the successive terms of the binomial series. So the coefficient, the current amplitude, okay, the current amplitude is what? Proportional. The current amplitude in radiating sources is proportional to the coefficient of the successive terms of the binomial series. So the term binomial array. Okay, so it's a term binomial series.
Okay, so the amplitude in radiating sources are proportional to the coefficient of the successive terms. So in a binomial, you know, binomial expansion, 1 plus x whole raised to n and all, a plus b whole raised to n. NC naught a raised to n plus NC1 a raised to n b raised to n minus 1, that all you know. So the successive coefficients, the current amplitude in radiating sources are proportional to the coefficient of the successive terms of the binomial series, successive terms of the binomial series. So the term binomial array. Okay. These coefficients for any number of radiating sources can be obtained from a Pascal's triangle. So we can obtain the values through Pascal's triangle formation. So the Pascal's triangle is shown here. So when number of sources, Pascal's triangle is formed in the format number of sources and relative amplitude. Okay, number of sources and relative amplitude. The number of sources n equal to 1. What happens here? Relative amplitude. There is only one linear point source. Okay, so in the array there is only one source. So 1. The amplitude is 1. When n is equal to 2, there are now n number of point sources, two point sources. So amplitude becomes 1, 1. Okay, 1, 1. Next, n is equal to 3. The relative amplitude becomes 4. We need to write for 3 sources. So how will we write? 1 plus 1, 2. 1, 2, 1. Okay. Next, n is equal to 4. How will we write? 1 plus 2. First, we write 1. Next, we write 1 plus 2, 3. Next, we write 2 plus 1, 3. Next, we write 1. Okay. Next, n is equal to 5. N is equal to 5. N is equal to 5. What will we get? 1. 3 plus 1, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. At last, this one. Okay. So 1, 4, 6, 4, 1. There is a symmetry. Okay. There is a symmetry around the center. Around 6, there is a symmetry. 4, 1, 4, 1. Okay. So n is equal to 6. 1, 5, 10, 10, 5, 1. So that's a symmetry. 10, 5, 1, 10, 5, 1. Okay. So n is equal to odd symmetry and even symmetry. Okay. So n is equal to 7, 1, 6, 15, 20, 15, 6, and 1. Okay. N equal to 8, 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Okay. N equal to 9, 1, 8, 28, 50, 6, 70, 50, 6, 28, 8, 1. Okay. N equal to 10 means what? 1, 9, 36, 84, 126, 126, 84, 36, 9, 1. Okay. So there is symmetry. So there is symmetry around what? 126. So 126, 84, 36, 91, 126, 84, 36, 91. So similarly here also
56, around 70. 56, 28, 81, 56, 28, 81. Okay, so this is the Pascal's triangle. A triangle like format is obtained. A Pascal's triangle. Okay. So ബൈനോമിയൽ എറേ. സോ ബൈനോമിയൽ എറേ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം പറഞ്ഞത് ലീനിയർ യൂണിഫോം എറേയാണ് ഇത്രയും ദിവസം പറഞ്ഞത്. സോ ലീനിയർ യൂണിഫോം എറേ എന്ന് വെച്ചാല് കുറെ സൈഡ് ലോബ്സ് ഉണ്ടാകും, കുറെ സൈഡ് ലോബ്സ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? സൈഡ് ലോബ്സ് അധികം ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഡയറക്ടിവിറ്റി അറിയില്ലേ? ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡയറക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്ടിവിറ്റി എന്താകും? റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകും. ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ആവുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ആവുന്ന ഫീൽഡിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകും. സോ അങ്ങനെ ഡയറക്ടിവിറ്റി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മൈനർ ലോബ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് അത് ഡയറക്ടിവിറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൈനർ ലോബ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ആ പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് വിളിക്കും? ടേപ്പറിംഗ് എന്ന് പറയും. സോ ടേപ്പറിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എലിമിനേറ്റിംഗ് ദി മൈനർ ലോബ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക്, അപ്പൊ ഈ ടേപ്പറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇത് റിലേറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഇതൊരു ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ്. സോ ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് റിലേറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? റിലേറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആകുന്ന സമയത്ത് അതാണ് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ എറേ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് സോഴ്സസ് ഇപ്പൊ n is equal to 1 ആവുമ്പോൾ 1 ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സേ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 1 ആയി. n equal to 2 ആവുന്ന സമയത്ത് 2 പോയിന്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ എന്താ ഹരിത? ബോർഡ് ഫോക്കസ് ഇല്ല മിസ്സേ, അതില്ലേ, അതെന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ചൊരു ഇങ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ നോട്ട്സ് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, എന്നാ ഫോക്കസ് കുറച്ചും കൂടെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ബോർഡ് എഴുതുന്ന ഒരു മഷി പോലും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പോഴോ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അടിച്ചിട്ടാണ് സർ. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ പക്ഷെ ബ്ലഡ് ആവുകയല്ലേ ചെയ്തേ? ലൈറ്റ് ഇടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് ആ ബ്ലഡ് ആവുക ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ അതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നോട്ട്സ് തരാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, എന്താ ബോർഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ശ്രീരാജ് സാറ് ഷജന മിസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ PPT പ്രസന്റേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി, നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക, നാളെ PPT ആക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെന്ന് വെച്ചാല് അതായത് എന്താ, ബൈനോമിയൽ സീരീസ് ആണ്, ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കറന്റ് റിലേറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ, ഓരോ മീൻസ് ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് പോലെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ 1 വന്നു, ഇവിടെ 1 1 വന്നു, 1 2 1 വന്നു, 1 3 3 1 വന്നു. അങ്ങനെ ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സീരീസിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ എറേ എന്ന് ഈ എറേന്റെ പേര് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ടേപ്പറിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിനെയാണ് ടേപ്പറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട്, കറന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കറന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൈഡ് ലോബ്സ്, ഓക്കെ, സൈഡ് ലോബ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ടേപ്പറിംഗ്. സോ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുത്താന്ന് വെച്ചാൽ ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ
ഈ പറയുന്ന സോഴ്സസിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിനെ മാറ്റുന്നു. ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ സോഴ്സസിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചൂസ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടേപ്പറിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ അത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇത് പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. സോ ഇത് ബൈനോമിയൽ സീരീസ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ്. സോ ഓരോ പോയിന്റ് സോഴ്സ് n=1 ആകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം വരും. അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നതനുസരിച്ച് അത്രയും പോയിന്റ് സോഴ്സസിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് വരും. ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് പവർ ബീം വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസസ്, ഹെൻസ് ഡയറക്ടിവിറ്റി റെഡ്യൂസസ്. സോ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഡയറക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേപ്പറിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബൈനോമിയൽ സീരീസ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് വന്നു. പക്ഷേ ഹാഫ് പവർ ബീം വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഡയറക്ടിവിറ്റി എന്താ ചെയ്യുക? കുറയാ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then half power beam width increases, hence directivity decreases. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ലാർജ് എറേസ് വരണമെങ്കിൽ മീൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ n ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ഒരു 10 എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? നമുക്ക് 126 എല്ലാം കിട്ടി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. 10 എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ 126 ഒക്കെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി. സോ അങ്ങനെ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഒരു ലാർജ് എറേ വേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ലാർജ് എറേ വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ലാർജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സോഴ്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് ലാർജ് എറേ. ലാർജർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സോഴ്സസ് ആർ റിക്വയർഡ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബൈനോമിയൽ എറേസ് അങ്ങനെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. സോ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയാണ്. അതായത് ഡയറക്ടിവിറ്റി കുറയും. ഡയറക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ഡയറക്ടിവിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറയുന്നത്? ഹാഫ് പവർ ബീം വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നത്. സോ ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പാറ്റേൺ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പാറ്റേൺ അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ഐസോട്രോപിക് സോഴ്സസിന്റെ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഴ്സ്. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഴ്സിന്റെ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ ഇൻറ്റു എറേന്റെ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും. ആര്? ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഴ്സിന്റെ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ ഇൻറ്റു എറേന്റെ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ ആണ് ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് എൻ എറേ ഓഫ് നോൺ ഐസോട്രോപിക് സിമിലർ സോഴ്സസ്. അതായത് എറേ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഫേസ് ഡിഫറൻസും ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എറേൻ്റെത് ഇൻറ്റു ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ പോയിന്റ് സോഴ്സസിന്റെ എടുക്കുക. അതുപോലെ ഈ ടോട്ടൽ എറേന്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫേസും പാറ്റേൺ ഒക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വരും? ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ കിട്ടും. ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ. ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് എൻ എറേ. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഴ്സ് പാറ്റേണിന്റെയും എറേ പാറ്റേണിന്റെയും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എറേ പാറ്റേൺ കിട്ടും. ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് എൻ എറേ കിട്ടി. ഇനിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫേസ് പാറ്റേൺ എന്തായിരിക്കും? ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ പാറ്റേൺ പറഞ്ഞു, ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ പറഞ്ഞു. ഇനി ഫേസ് പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ. അതായത് ഫേസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഴ്സസ് ഇൻറ്റു ഫേസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് എറേ. അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഒരു എറേന്റെ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് പോയിന്റ് സോഴ്സസ് ഇൻറ്റു ദ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് എറേ. അതുപോലെ ഫേസ് പാറ്റേൺ, ടോട്ടൽ ഫേസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് ഫേസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പോയിന്റ് സോഴ്സസ് ഇൻറ്റു ദി എറേ പാറ്റേൺ, ഫേസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി എറേ. അപ്പൊ അതാണ്. സോ അതിന് നമ്മൾ EI തീറ്റ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. EI തീറ്റ ഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി EA തീറ്റ ഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എറേന്റെ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ.
ഇനി ഈ പി ഐ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഴ്സ്. ഈ പി എ എന്ന് വെച്ചാൽ എറേ ഓഫ് ഫേസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് എറേ. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ പാറ്റേൺ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഫേസ് പാറ്റേണും അതുപോലെ എറേ മീൻസ് ഫീൽഡ് പാറ്റേണും കൂടി ചേർന്നതാണ് ടോട്ടൽ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, സോ ഫീൽഡ് ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് പാറ്റേണും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പാറ്റേണും കൂടി ചേർന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ എന്നാ ഇ ഐ തീറ്റ ഫൈവ്. അതിനെ എന്നാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേ, ഈ എ തീറ്റ ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എന്തും കൂടി വരുന്നുണ്ട്, ഫേസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പി ഐ തീറ്റ ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ പി എ തീറ്റ ഫൈവ്, അതായത് ബോത്ത് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫേസ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ദി പോയിന്റ് സോഴ്സസ്. അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഴ്സിന്റെ എടുക്കുക, ഈ ഐ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തീറ്റ ഫൈവ് എടുക്കുക. ഈ ഐ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോയിന്റ് സോഴ്സിന്റെ വരും. ഈ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എറേന്റെ വരും. അതുപോലെ ഈ പി ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഫേസ് പാറ്റേൺ വരും. അതുപോലെ ഈ പി എ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് എറേ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് 4 elements ഫെറ്റ് ഇൻ ഫേസ് സ്പേസ്ഡ് λ/2 apart. So fed in phase spaced λ/2 apart. So അത് വരുന്ന സമയത്ത് λ/2 apart ആയിട്ട് 4 പോയിന്റ് സോഴ്സസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ λ/2 പാർട്ട് എപ്പാർട്ട്, ഇതിന്റെ നേരെ പകുതി എത്രയാ, λ/4 അല്ലേ. സോ λ/4 കിട്ടി. ഇനി ഈ λ/2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ λ/4 ഉണ്ട്, ഈ ഇവിടത്തെ പകുതിയും കൂടി എടുത്ത്, അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി, ലാംഡ കിട്ടി. ഇവിടെ λ/4 ഉണ്ട്, ഇവിടെ λ/4 ഉണ്ട്, അപ്പൊ രണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ λ/2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ നടുക്ക് എന്തുണ്ട്, λ/2 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ λ/2 പ്ലസ് λ/2 എന്തായി, ലാംഡയായി. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 പോയിന്റ് സോഴ്സസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് λ/2 2 elements separated by ലാംഡയും കിട്ടി. നമുക്ക് 2 elements separated by ലാംഡയും കിട്ടി. സോ ഇത് നമ്മൾ ഒരു റാൻഡം ആയിട്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് ഇൻഫേസ് ആയിട്ടാണ് ഫെഡ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ λ/2 ഇതിലാണ് ഫെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. λ/2 ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ പാറ്റേൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇത് അതിന്റെ മീൻസ് 4 എലമെന്റ്സിന്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. പാറ്റേൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ സമയത്ത് എന്ത് പറയണം, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും, ഇതെന്ന് വെച്ചാല് 2 എലമെന്റ്സിന് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്, 2 എലമെന്റ്സ് λ/2 എപ്പാർട്ടാണ്, λ/2 ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പാർട്ട്. ഓക്കെ, λ/2 ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പാർട്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് 2 എലമെന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ λ/2 ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പാർട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഒരു എറേ പാറ്റേൺ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോയിന്റ് സോഴ്സിന് എറേയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാറ്റേണിന്, ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഴ്സിന്റെ പാറ്റേണിന് എറേ പാറ്റേണുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നത്. സോ ഈ ഒരു എറേ പാറ്റേണുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇതിപ്പോ λ/2 സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി, ഇതും λ/2 ഇതും λ/2. അപ്പോ ലാംഡ കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക്. സോ അതാണ് പറയുന്നത്. ഫീൽഡ് സമ്മേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. സോ ലാംഡയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സമ്മേഷൻ വരും λ/2 പ്ലസ് λ/2. ഇവിടെ ലാംഡയാണ് എടുക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് അതിന്റെ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാംഡയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇനിയെന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് 8 എലമെന്റ്സ്. അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാംഡ ബൈ 8 ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ലാംഡ ബൈ 8 ഉള്ള ഒരു 8 എലമെന്റ്സിന് എടുത്തു. ലാംഡ ബൈ 8 ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പാർട്ടുള്ള 8 എലമെന്റ്സിന്. അങ്ങനെ പിന്നെ താഴത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായി? ലാംഡയായി. മീൻസ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എന്താണ്? ലാംഡ ബൈ 2 ആണ്. ഇത് ലാംഡയാണ്. അതുപോലെ ഇതെന്താണ്? 2 ലാംഡയാണ്. 2 ലാംഡ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻസ് ഒന്നിന്റെ സെപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഇത് ഫസ്റ്റ് വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. അതിന്റെ താഴത്ത് എന്തായി? കുറച്ച് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി അല്ലേ? അതുപോലെ താഴത്ത് എന്തായി? പിന്നെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ അതിന്റെ ലാംഡ എന്താവുന്നേ? ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലാംഡ ബൈ 2 ലാംഡ 2 ലാംഡ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ലാംഡ 2 ലാംഡ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2 ആണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങളപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈനോമിയൽ എറിയാണ് പറയുന്നത്. ബൈനോമിയൽ എറിയയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലീനിയർ യൂണിഫോം എറേ ചെയ്യുന്നു. സോ ലീനിയർ യൂണിഫോം എറേ എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് കുറെ സൈഡ് ലോബ്സ് ഉണ്ട്. സോ സൈഡ് ലോബ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്ടിവിറ്റി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകും. സോ ഡയറക്ടിവിറ്റി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ടേപ്പറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് വഴി ഡയറക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടേപ്പറിംഗിൽ നമ്മൾ സൈഡ് ലോബ്സിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സൈഡ് ലോബ്സിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തും. ഓക്കെ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തും. എങ്ങനെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത്? നമ്മളൊരു ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ടേംസിന് എഴുതുന്നത്. സോ അത് പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ വഴിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ആ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ബൈനോമിയൽ സീരീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തായാലും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. ഹാഫ് പവർ ബീം വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡയറക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ്ഡ് ആകും. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം വലിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം 126 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ n=10 ആകുന്ന സമയത്ത് വലിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് n=11 ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും എറേസ്. കാരണം നമുക്ക് ഡയറക്ടിവിറ്റി കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടേപ്പറിംഗ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആക്കും. സോ അങ്ങനെ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എറേ സൈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആകും. സോ അങ്ങനെ എറേ സൈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആകുന്നതാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ലാർജ് എറേന് ലാർജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിലുള്ള പോയിന്റ് സോഴ്സസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പാറ്റേൺ ആണ്. അത് ഈക്വേഷൻ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതായത് EI തീറ്റ ഫൈ ഇൻറ്റു EA തീറ്റ ഫൈ EPI തീറ്റ ഫൈ ഇൻറ്റു EPA തീറ്റ ഫൈ. അതിൽ EI എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ, EA എന്ന് വെച്ചാൽ എറേന്റെ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ, EPI എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ പോയിന്റ് സോഴ്സസ്. അതുപോലെ EPA എന്ന് വെച്ചാൽ എറേന്റെ ഫീൽഡ് ഫേസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി പോയിന്റ് സോഴ്സസ്. സോ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ്. സോ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ വരുന്ന സമയത്ത് ലാംഡ ബൈ 2 ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ 4 ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഴ്സസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നേരെ പകുതി കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ ലാംഡ ബൈ 4ഉം ഇവിടെയും ലാംഡ ബൈ 4 ആ വരിക. നടുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ലാംഡ ബൈ 2. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയാ? ലാംഡ. സോ 2 സോഴ്സസിന് നമ്മൾ ലാംഡ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പാർട്ടായിട്ടും എടുത്തു. ഇപ്പൊ 4 എലമെന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ലാംഡ ബൈ 2ഉം 2 എലമെന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ലാംഡയും. അതുപോലെ നമ്മൾ താഴത്ത് എടുക്കുന്ന വേറെ കേസ് ഉണ്ട്. 8 എലമെന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ലാംഡ ബൈ 8ഉം അതുപോലെ പിന്നീട് തൊട്ട് താഴത്ത് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചിട്ട് എടുക്കും. പിന്നെ താഴത്ത് പിന്നെയും കുറച്ചപ്പോ എന്ത് വരും? ലാംഡ ബൈ 2 ലാംഡ എന്നിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കണം ഒറ്റക്ക്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാല്
അതായത് നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ ഇപ്പം നമ്മൾ 2 എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്, എറേ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫീൽഡ് പാറ്റേണിന് എറേ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാറ്റേൺ എന്താ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ λ/2 ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്. സോ എറേ പാറ്റേണിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സൈഡ് ലോബ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വരക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതുക? ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ലോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 elements separated by λ ആയിരിക്കും. ഡിസ്റ്റൻസ് λ. 2 elements separated by ഡിസ്റ്റൻസ് λ. അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് λ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. സോ ബൈനോമിയൽ എറിയ ഓർത്ത് വെക്കുക. ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ അതേ ഫോർമാറ്റിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബൈനോമിയൽ എറിയ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. ഇപ്പൊ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ സിംപ്ലർ ആണ്. ഇപ്പൊ n = 1 ആകുമ്പോ എന്തായി? 1 വന്നു. n = 2 ആകുമ്പോ 1 1 വന്നു. n = 3 ആകുമ്പോ 1 2 1 വന്നു. n = 4 ആകുമ്പോ 1 3 3 1 1 വന്നു. ഇനി n = 5 ആകുമ്പോ 1 4 6 4 1 വന്നു. n = 5 ആകുമ്പോ 1 10 അങ്ങനെ വന്നിട്ട് വരും. ഓക്കെ, n = 6 ആകുമ്പോ 1 5 10 10 5 1. അതായത് നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത്? സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നടുക്കത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. ലെഫ്റ്റ് സിമെട്രി, റൈറ്റ് സിമെട്രി മീൻസ് സിമെട്രി ആന്റി സിമെട്രി ആയിട്ട് വരും. ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് പാറ്റേൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഈക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബൈനോമിയൽ സീരീസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയുണ്ട്, ഡോട്ട് ഷെവ്ഷേവ് സീരീസ്. അതും അതും കൂടിയുണ്ട്. സോ അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഈ ബൈനോമിയൽ എറേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഡയറക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബൈനോമിയൽ സീരീസ് ബൈനോമിയൽ എറേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ബൈനോമിയൽ എറേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്, ആരും അത് വിട്ടുകളിയാറ്. അതുപോലെ പാറ്റേൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പാറ്റേൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കണം. ആ 8 എലമെന്റ്സ് λ/8 ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പാർട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. λ/8 ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പാർട്ട് വരുന്നത് അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബൈനോമിയൽ സീരീസിന്റെ അതേ ടേം വരുന്നത് ബൈനോമിയൽ എറയും അതുപോലെ പാറ്റേൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ന് എടുത്തത്. ഇനി ഡോൾഫ് ഷെബിഷേവ് എറയുണ്ട്, അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അറ്റൻഡൻസ് റോൾ നമ്പർ 1, Present, miss. roll number 2, Present, miss. roll number 3, Present, miss. 4, Present, miss. 5, Present, miss. 6, Present, miss. 7, Present, miss. 8, Present, miss. 9, Present, miss. 10, Present, miss. 10 present ആണോ? Present, miss. ഓക്കെ ഓക്കെ. 11, Present. 12, Present, miss. 13, Present, miss. 14, Present, miss. 15, Present. 16, Present, miss. 16 have Present, miss. 17 present ആണോ? ഓക്കെ. 18 absent ആണോ? 19 present. 20 Present, miss. ഓക്കെ. ആബ്സെന്റ് 18 ആണോ? 18 ആബ്സെന്റ് ആ? ഓക്കെ, സോ ആബ്സെന്റ് 18. ഓക്കെ അല്ലേ?
18 present ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ.